네, 그러면 4주차 강의 2차 시 시작하겠습니다. 먼저 번에 요 슬라이드까지 하고 마무리를 했죠. 이제 용량 반응 관계라는 것이 어떤 것이고, 네, 이런 형태의 일반적인 그래프로 나타낼 수 있다고 말씀을 드렸습니다. 그러면 이제 앞서서 도우스 리스판스 자체가 무엇인지 영상을 봤다면 이번 영상은 도우스 리스판스 커브가 어떤 것인지, 어떤 것을 이제 모델이라고 말할 수 있는지를 좀 보여드리겠습니다. This week, RiskBytes is back to looking at dose-response models to estimate risk. To recap, a dose-response model describes the relationship between how much of something gets to a specific part of your body and the magnitude of the effect that its presence causes. Today, we'll look at two of the simplest models around. These are still used by risk assessment experts and offer tremendous insight into the risks presented by different substances and how they can be managed. To start with, we have the threshold model. Imagine you breathe in a lungful of carbon particles from the back end of your car. Thanks to millions of years of evolution, your lungs are pretty good at handling inhaled particles. So your body gets rid of the particles, repairs any damage that they cause, and you remain hale and hearty. 네, 지금 그 threshold라는 단어를 잠깐 보셨는지 모르겠는데 그 부분에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 앞서서 도즈 리스판스는 반응이다라는 걸 보여드렸고 이제 폐 호흡을 통해서 뭔가 문제가 있을 수 있는 물질에 대해서 여기서 설명을 하고 있는데 이제 그때 뭐 어느 정도는 괜찮다, 계속 숨을 쉬며 잘 살 수 있다. 역치 이내의 상황을 지금 보여주고 있죠. That is, until the amount of stuff you inhale overcomes your lungs' ability to handle it. Once you pass this threshold, the more particles you inhale, the more damage is caused, and the greater the risk to your health is. This type of response, and it isn't limited to particles and lungs, can be modeled with a threshold dose-response model. At low doses, the body can handle the stuff, so you're exposed and there is negligible risk. But above a threshold dose, the body's defenses begin to struggle. An increasing dose leads to increasing risk. According to the threshold model, if exposure is kept well below a certain level, risk is minimal. But what if you're exposed to something that causes irreparable damage? It used to be thought that this was the case with substances that cause cancer. 네, 이제는 그 역치라는 개념에 대해서 말씀을 드렸고 그거보다 좀 비가역적인 되돌이킬 수 없는 상태에서는 그러면 어떤 일이 일어나고 또 어떤 모델을 써야 하는가에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 뒤쪽에 배우시겠지만 대표적으로 이런 용량 반응 그래프를 나타내는 것은 이제 발암 물질, 칼시노젠, 캔서 리스크를 가지고 있는 물질이고요. 이에 대해서 이제 보여드리겠습니다. Here's how the thinking goes. Imagine a chemical gets into the nucleus of a cell and messes with your DNA. Now, imagine that messed up DNA is replicated every time the cell divides. So rather than your body getting rid of the problem, it makes it worse. And at some point, that messed up DNA could potentially lead to cancer. Now you have a situation where a higher dose means greater risk, but there is always some risk associated with dose, no matter how small that dose is. In other words, there is no threshold. This no threshold dose response model is still used to estimate the risk associated with exposure to cancer-causing agents. Of course, both of these models are wrong. Just like all models, they have their limitations, but they are useful. We now know that DNA damage and repair are more complex than previously thought, and so the no threshold model is oversimplistic. We also know that people respond to non-carcinogens in complex ways, and so the threshold model is also oversimplistic. But each model still provides risk assessment experts with valuable insight into the harm that exposure to a substance might
cause. And they provide a powerful starting point for thinking about the relationship between dose and response and what this means for understanding and managing risk. Risk Bites will be looking at increasingly sophisticated dose-response models in later episodes. But 네. 뭐 여러 가지를 이야기하기 위해서 만든 영상인데 저희는 이제 도즈 리스판스에 대해서만 알면 되니까 요런 자료를 참조하면은 좋겠죠. 이제 뒤에도 저도 계속 강의 시간에 말씀을 드리겠지만 결국 모델은 모델일 뿐이고 한계가 있을 수밖에 없습니다. 확실히 이제 현실을 반영하기에 부족한 면이 있을 수가 있죠. 하지만 그것 때문에 이제 할 수 있는 걸 안 할 수는 없으니까 최대한 단순화시키면서도 좀 현실을 반영할 수 있는 그런 모델을 계속해서 개발을 하고 있습니다. 이렇게 심플 모델 같은 것들을 사용하는 경우가 많지만 가능하면 이런 상황들을 모두 결합을 해서 나중에 이제 시뮬레이션 하는 방법 같은 것도 배우실 거예요. 그렇게 되면 이런 컴플렉스 모델 같은 것도 좀 모델링을 해서 저희가 사용을 할 수 있게 됩니다. 그런 것에 대한 이야기였고요. 이제부터는 이제 용량 반응 평가, 독성 평가에 대해서 배울 건데 이 독성이란 것이 워낙 많은 분야에 걸쳐서 일어나는 일이다 보니 이제 좀 파트별로 구분할 필요가 있습니다. 첫 번째 파트로 오늘은 일반 독성 및 CMR 독성이라는 것에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 네, 일단은 뭐 일반 독성이라고 했으니까 독성 일반에 대해서 모두 이제 말씀을 드려야겠죠. 이제 저희가 이 용량 반응 평가 단계에서 꼭 해야 할 것은 기존에 존재하는 독성 자료 중에서도 독성 값을 수집하는 것입니다. 이 독성 값이라 하는 것은 이제 어떤 의미가 있는 문제를 일으키는 수준을 뜻합니다. 정확하게 10mg per 리터 또는 1mg per kg per day라고 하는 이렇게 어떤 특정한 값, 용량의 수준을 정량적으로 나타낸 값을 뜻합니다. 그리고 이제 다시 물질을 나누어서 보면 크게는 이제 비발암 물질의 인체 위해성 평가를 할 때가 있을 것이고 발암 물질을 대상으로 인체 위해성 평가를 할 때도 있을 것입니다. 하나의 물질이 비발암 독성도 있고 발암성도 있을 경우에는 둘 다 하게 되는데요. 어쨌든 내가 다루는 유해화학 물질이 비발암 물질에 해당된다라고 하면 인체 위해성 평가를 할 때 저희가 여러 가지 독성 자료를 이용해서 이 레퍼런스 도즈 또는 tolerable daily intake라고 하는 참고값을 구해야 합니다. 이것이 이제 비발암 물질 인체 위해성 평가할 때 구하는 독성 값이 되겠고요. 두 번째, 발암 물질의 인체 위해성 평가를 할 때는 이 캔서 슬로 팩터라고 하는 발암 잠재력 또는 발암력이라는 것을 구해야 합니다. 이 두 가지가 인체 위해성 평가를 할 때 구해야 하는 독성 값이며 중요한 값이고요. 나중에 생태 위해성 평가도 인체 위해성 평가 후에 배우시게 될 텐데 생태 위해성 평가를 할 때는 이 예측 무영향 용량이라는 것을 구해야 합니다. 그래서 predicted the observed effect concentration을 줄여서 PNEC, PNEC이라는 말로 부릅니다. 이 세 가지를 다 구하는 경우도 있고 셋 중에 하나만 구해야 하는 경우도 있겠죠. 어쨌든 이 유해성 평가, 독성 평가 단계에서 참고치나 발암력이나 피넷 값을 구하면 이 유해성 평가 단계는 종료하셔도 됩니다. 그래서 기존의 유해성 확인을 통해서 이 해저드가 어떤 것이고 어느 정도인지 보고 정량적으로 이만큼 노출되면 이렇게 위험하더라라는 자료가 아주 명백하게 있는 거죠. 그런 경우에는 이제 더 이상의 유해성 평가를 진행하실 필요는 없습니다. 그런데 이제 기존의 자료들을 쭉 이렇게 모아봤더니 참고치가 없거나 뭐 발암물질이라고 알려져 있는데 정확하게 발암력이 제시가 되어 있지 않거나 이제 그런 거는 별로 없지만 어쨌든 그렇거나 아니면 생태 위해성 평가를 해야 되는데 피넷 값을 못 구했다. 그러면 이제 직접 실험을 해서 독성 자료를 생산할 수 있습니다.
아니면 단순히 여러 가지 실험 결과들은 서치를 해보니까 분명히 존재하는데 이제 그걸 종합해서 참고치나 피넷 값을 안 만들었을 수도 있어요. 이제 그런 경우도 자료를 실험을 해서 생산할 필요는 없지만 수집해서 이런 독성 값을 저희가 만들 수는 있습니다. 이제 여기까지 저희가 강의 시간에 다루도록 하겠습니다. 네, 그러면 다음으로 이제 저희가 독성 자료를 수집해야 하기 때문에 어떤 시험을 가지고 이런 독성 자료들이 생산이 되는가에 대해서 알아야 이제 또 독성 자료를 수집을 하겠죠. 값도 맞게 찾고. 그래서 좀 큰 틀에서 독성 시험은 그럼 어떤 것이 있는가도 말씀을 드리겠습니다. 네, 첫 번째는 인비트로라고 하는 세포주 시험법입니다. 이 세포주 시험법은 최근에는 예전에 시행되던 그 생물학적 시험보다 생물을 직접 죽이지 않아도 되기 때문에 이제 이런 시험법이 많이 사용이 되고 있습니다. 이렇게 보시다시피 이런 배양 케이스를 활용을 하고 이온 액체처럼 보이지만 이 액체 안에 눈에 보이지 않는 현미경으로만 봐야 하는 세포들이 무수히 많이 살고 있습니다. 이런 세포들은 전부 다 생물에서 이제 유래된 것이기는 하죠. 생물의 뭐 상피세포도 될 수 있고 간과 같은 특정 기관의 세포가 될 수도 있는데 그 세포를 조금 떼어내서 이제 배양을 합니다. 세포가 살 수 있는 환경을 이런 식으로 만들어줘서 여러 가지 단백질 같은 것도 공급을 하고 산소도 CO2도 공급을 하고 살 수 있는 환경을 만들고 여기서 배양을 한 다음에 이제 이걸 마치 하나의 생물체와 같이 이제 보는 거죠. 간주를 한 다음에 어떤 경우에는 이렇게 많이 생겨서 뭐 문제다라고 판별하는 세포주 시험도 있을 수 있고요. 또 반대로 여기는 이렇게 많이 자랐는데 물질을 점점 많이 넣었더니 여기는 배양액만 있고 하얀색의 세포는 거의 보이지 않았구나. 그래서 이쪽이 이제 독성이 심하구나라고 판단하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 이런 식으로 노출 방법을 쓰고요. 이제 흔히 저희가 뉴스 같은 데서도 참고 영상으로 많이 보여주는 식으로 이제 세포주 시험법은 사실 엄청나게 많은 그 물질을 한꺼번에 그리고 이 안에 들어가는 게 이제 거의 100에서 200 마이크로리터밖에 되지 않아요. 이거보다 훨씬 더 용량을 줄여서 실험하는 경우도 있는데 기계가 할 수도 있고 해서 좀 빠른 속도로 그다음에 많은 물질을 다양한 농도를 확인하고 싶을 때, 다양한 농도에서의 독성 반응을 확인하고 싶을 때 이제 이 세포주 시험법이 아주 유용하게 활용되고 있습니다. 인비트로, 시험관 내 라는 뜻이고 인비트로 또는 어떤 셀을 사용했다, 셀라인을 사용했다 이런 식의 언급이 있으면 실제 생물을 대상으로 실험한 것이 아닌 세포주 시험법으로 보시면 됩니다. 두 번째는 이제 그와 반대되는 의미로 생물학적 시험이 있습니다. 이거는 인비보라고 부르고요. 생체 내에 이제 어떤 독성 물질을 주입해서 그 반응을 보는 방식입니다. 그 주로 저희가 알고 있는 요 설치류 중에서도 마우스, 그다음에 래트, 마우스보다 훨씬 큰 그 실험쥐를 이제 이 생물학적 시험법에서 대표 모델로 많이 사용을 하고 있죠. 제가 이 그림을 넣은 것은 이게 전부 생물학적 시험이라는 것은 아니고 이렇게 이제 세포주 시험법이 있고 생물학적 시험법이 있다라고 하면 어떤 식으로 좀 이 시험법들이 연결되어 단계적으로 사용되는지를 보여드리기 위해서입니다. 실제로 제가 이 캔서 세라피에 사용되는 약물을 개발하는 이제 임상 시험까지 가기 위한 절차에 참여를 했어서 이제 그때 그 단계를 가져온 것이고요. 저는 여기에 참여를 했었습니다. 제가 맡은 역할은 이 여러 가지 세포들 중에서도 이 DT4라는 세포주가 있었어요. 그 유전자 변화를 좀 쉽게 볼 수 있는 이 셀을 이용해서 여러 가지 화학 물질에 대한 테스트를 하는 것이었어요. 여기 보시면 200개가 적혀 있죠. 근데 이 200개는 어떻게 골라졌느냐? 원래 이 스크리닝 테스트를 통해서 10만 개 이상의 시험을 먼저 해보고 그 중에서 좀 의미 있게 반응이 일어난 200개를 고른 것입니다.
근데 이 스크리닝은 여기 나오는 DT4라던가 헬라셀처럼 이것도 뭐 물론 단순하기는 하지만 이거보다 훨씬 더 빨리, 그 다음에 조금만 넣고도 할 수 있는 이제 그런 시험법이 있어서 이 ELG1이라는 세포를 이용해서 스크리닝을 먼저 거친 것입니다. 그리고 10만 개 이상을 할 수 있었던 이유는 이제 이렇게 로봇을 사용해서 아주 빠른 속도로 적은 용량으로도 테스트를 할 수 있었기 때문이죠. 이렇게 세포주 스크리닝을 거친 후에 2차 세포주 스크리닝을 하는데 이때는 이제 로봇이 할 수 없는 정도의 실험을 주로 하게 되고 사람이 직접 200개 정도의 실험을 했습니다. 여기서 다시 이제 세포주 실험에서도 여러 가지를 해봤는데 좀 의미가 있다, 중요한 화학물질이다, 암 치료에 사용을 할 수 있겠다라는 판단이 들면 그 다음으로 넘어가서 여기서 이제 인비보 모델을 활용을 합니다. 처음부터 이 10만 개 또는 200개나 되는 물질을 무작정 이제 마우스에 노출을 시켜서 실험을 할 수는 없겠죠. 일단은 그 실험 동물도 생명이기 때문에 생명윤리에도 어긋나고 또 이 마우스 실험은 상당한 시간도 많이 걸리고 훨씬 더 손이 많이 가는 작업이어서 이 수많은 화학물질을 스크리닝 하는 데는 사용을 할 수가 없습니다. 대신 이제 이런 세포주들은 어떤 기관이나 어느 한 분야에서만 가져온 것이기 때문에 독성 반응을 다양하게 볼 수는 없어요. 뭐 성호르몬 교란이면 그것만 딱 볼 수 있고, 뭐 셀 서바이벌이면 딱 그것만 볼 수 있고 이런 식인데 이제 마우스는 아무래도 살아있는 그 생체 자체이기 때문에 성호르몬 교란도 볼 수 있고 세포가 어떻게 사멸되는지도 볼 수 있고 또 다른 반응도 볼 수 있습니다. 뭐 간독성, 난소나 정소 독성, 뇌 신경 발달 등등등 다양한 것을 볼 수 있죠. 그래서 이제 인비트로 실험을 거쳐서 좀 더 컨펌을 하고 자세한 생체 내 반응을 연구해야 할 필요가 있을 때만 좀 선택적으로 이제 사용하는 추세입니다. 그리고 나중에 실제 이제 약으로 개발이 될 때는 임상을 거쳐야 하죠. 임상 시험을. 실제 뭐 마우스나 렛을 통해서 저희가 뭐 컨펌을 했다 하더라도 사람에게는 또 다른 반응이 있을 수 있고 효과가 조금씩은 다를 수 있기 때문에 이 마우스 모델을 이용해서 여기서도 괜찮다라고 후보가 추려지면 이제 그걸 가지고 다시 사람을 대상으로 이 클리니컬 트라이얼, 임상 시험을 적용을 해보게 됩니다. 그것까지 통과를 하면 이제 약물로서 이제 개발이 돼서 신약 개발에 참여를 하는 그 결과가 나오는 것이죠. 네, 이런 식으로 시험법에 대해서 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 독성 시험은 이렇게 알아두시고 이외에도 인비트로, 인비보 외에도 이제 인실리코라고 해서 좀 컴퓨테이셔널 계산을 통해서 독성 값을 얻는 그런 방법도 있는데 일단은 저희가 처음에 수집해야 하는 독성 자료와는 약간 거리가 있기 때문에 포함하지 않도록 하겠습니다. 그러면 다시 실제로 저희가 독성 값을 모은다고 했을 때 이 독성 값에서 그 대상으로 하는 어떤 그 건강 영향을 관찰했는지에 대한 그 설명을 하겠습니다. 저희가 그것을 이제 관찰점 또는 종말점, 엔드포인트라고 부릅니다. 이거는 저희가 이제 독성 실험을 하면 기준이 있어야 이게 뭐 독성이 있다 없다를 알 수가 있잖아요. 어떤 경우에는 죽느냐 사느냐가 이 엔드포인트가 될 수도 있습니다. 죽으면 의미가 있는 것이고 살아있으면 의미가 없는 것이고 이렇게 구분하기 위한 기준이 되는 거죠. 어떤 경우에는 이제 죽느냐 사느냐가 아니라 전부 다 살아는 있지만 체중이 평소처럼 증가해야 되는데 조금만 증가했다. 체중의 증가량 아니면 물고기 같은 경우나 뭐 마우스 같은 경우는 일정 시간을 키우면 이제 1cm 이상은 커야 되는데 1cm보다 작게 컸다. 성장 증가량 이런 것들이죠. 이런 것이 전부 다 엔드포인트가 될 수가 있습니다. 정의를 다시 보시면 독성 시험에서 화학물질을 투여하고 그 효과가 유해 영향, 독성이죠. 독성 반응. 유해 영향을 의미 있게 나타내는지를 판단하기 위한 일종의 기준입니다. 그래서 한 가지 실험을 하더라도 이 기준은 여러 가지가 될 수 있습니다. 그러니까 처음 말씀드린 죽느냐 사느냐도 기준의 하나가 될 수 있고
그다음에 잘 자라는지 체중과 키의 증가분 이것도 또 종말점이 동시에 될 수가 있고 또 이제 해부를 해서 보통은 이제 독성 영양을 관찰을 하는데 이제 간의 크기가 체중에 대비해서 몇 %이냐 이런 것도 종말점이 될 수 있고요. 그다음에 간을 이제 채취를 해서 거기서 측정한 뭐 DNA 유전자 수준의 발현 또는 효소나 단백질 수준의 발현 여러 가지가 있을 수 있는데 그런 것도 전부 동시에 관찰할 수 있는 이제 종말점이 될 수 있습니다. 어떤 경우에는 하나의 실험에서 뭐 유전자 하나하나를 전부 다 구분을 한다면 뭐 10개, 20개, 100개까지도 종말점이 존재할 수 있습니다. 그래서 이제 이것을 측정해서 유해 영향이 나타났다라고 판정을 할 수 있겠죠. 기준이 있는 거니까. 그 기준보다 많이 유해 영향을 나타낸 농도 또는 이제 먹인 용량, 투여 용량이 이제 독성값 또는 관찰 결과가 되겠습니다. 그래서 이제 이후에는 이걸 어떻게 판별할 건지 말씀을 드릴 건데 이 종말점 각각에 대해서 유해 영향을 의미 있게 그 생물체 또는 실험 세포주에서 나타냈다 하는 용량을 이 Effect Concentration이라고 합니다. 그래서 줄여서 EC라고 말하고요. 아니면 이거는 이제 저희가 물에 어떤 화학물질을 탈 때는 concentration이라고 부르고 쥐나 물고기에도 그렇고 직접 먹일 수가 있습니다. 그 물에 타는 것이 아니라 그런 경우에는 투여 용량이라고 해서 이펙트 그 도우즈를 사용하는데 그때는 이 유효 용량이 EC가 아니라 ED가 되겠습니다. 아주 그 엄격하게 구분할 필요가 있는 것은 아니지만 실제 개념적으로는 이렇게 구분을 하셔야 맞고요. 저희가 실험을 하게 되면 전부 노출을 하지 않은 대조군, 컨트롤이라고 하는 집단을 둡니다. 그런데 이 집단에 비교해서 좀 의미 있게 나타난 실험군을 이 유효 용량을 투여한 실험군이라고 보고 그 아래는 이제 의미가 없는 유효 용량이 아닌 거죠. 그렇게 딱 가릅니다. 유효 용량이거나 아니거나 똑같이 투여를 했어도. 그 다음에 유효 용량 중에서도 이제 아래와 같이 구분을 해볼 수가 있습니다. 뒤에 그림 보시면 아시겠지만 대조군이 있고 그 다음에 의미가 없는 용량을 투여한 두 집단이 있고 그 다음에 그거보다 조금 더 높게 투여를 했는데 유해 영향이 나타난 집단이 있고 그 다음에 또 있을 수 있겠죠. 이렇게 유효 용량이 나타난 이 집단을 두 개라고 봤을 때 그 중에 가장 낮게 값을 투여한 값, 그 집단에 해당하는 용량을 이렇게 최소 유해 용량, 관찰 용량이라고 정의를 합니다. 영어로는 우리말로 상당히 그 단어가 좀 긴데 영어로도 Lowest Observed Adverse Effect Level이라고 해서 어떤 Adverse Effect가 나타난 그룹 중에서도 가장 lowest 레벨을 골라라라는 뜻이죠. 줄여서 로아엘이라고 부릅니다. 그리고 이것과 조금 다르게 앞서서 제가 컨트롤이 있고 영향이 없는 그룹이 2개 있고 영향이 있는 그룹이 2개라고 했는데 영향이 없는 그룹 중에서도 가장 높은 그룹 이거는 이제 최대한 오염물질이 어느 정도까지 투여가 가능한지를 알기 위해서 만든 개념이죠. 그래서 최대 무영향 관찰 용량이라고 합니다. 여기도 보시면 No Observed Adverse Effect Level Adverse Effect가 없는 그룹 중에서 가장 높은 용량을 이제 이 최대 무영향 관찰 용량이라고 하고 노아엘이라고 줄여서 부릅니다. 그래서 이 로아엘과 노아엘에 대해서는 좀 잘 기억을 해두실 필요가 있고 이 뒤에 제가 실험 디자인을 보여드리면서 한 번 더 자세히 설명을 하겠습니다. 그러면 이제 일반 독성값은 또 어떻게 나눌 수 있는가 이런 것도 확인을 해보겠습니다. 요 앞에서 종말점에 따라서 이제 구분을 할 수 있다고 했죠. 관찰점 구분이 필요하고 관찰점은 그럼 대체 어떤 것이 있느냐 제가 몇 가지만 말씀드렸는데 좀 더 자세히 보자면
우선은 세포 수준에서 성장을 했는지 아니면 뭐 생존을 했는지 이런 것들이 중요한 관찰점이 될 수가 있습니다. 세포주 실험이라면, 인비트로 실험이라면 세포들이 잘 자랐는가, 세포에서 효소가 잘 발현이 되었는가, 세포 내에 살아있는 또 소핵 미토콘드리아가 잘 활성화되고 있는가, 이런 것들이 전부 그 생체 활성화의 지표인데 이런 것들을 관찰점으로 볼 수 있겠고요. 조금 더 나아가서 이제 염색체 이상이나 소핵의 이상이 있나 없나 이런 것들도 관찰점이 될 수 있습니다. 세포 수준 말고 조금 더 올라가 보면 뭐 효소 수준은 좀 비슷할 수 있겠지만 그 생물에서의 기관 아니면 그 세포에서의 독성 기전 상 변화 모두가 관찰점이 될 수가 있습니다. 하위에서 상위로 올라가면서 말해보자면 이제 유전자 발현 수준, 효소 수준, 호르몬 수준을 측정해서 관찰점으로 쓸 수 있죠. 예를 들어서 이제 최고 목표로 하는 건강 영양이 이제 갑상선 기능 저하증이라고 해보겠습니다. 갑상선 기능 저하증을 어떤 화학물질이 일으키느냐 안 일으키냐를 확인하기 위해서 실험을 디자인을 할 수 있는데 그때 단순히 이제 개체상으로 보면 갑상선 기능 저하증이 일어났냐 일어나지 않았냐만 이제 관찰점이 될 수 있는 것은 아니겠죠. 그걸 알기 위해서 이제 갑상선 호르몬을 측정을 할 겁니다. 그러면 호르몬도 이제 여러 가지가 있죠. 5종류가 있는데 그 5종류의 호르몬을 모두 측정해서 호르몬 수준에 각각 이상이 있는가가 각각의 관찰점이 됩니다. 그리고 또 하위로 내려가면 이 호르몬이 몸속에서 잘 이렇게 대사되고 퍼지고 사용이 되기 위해서 몸속에서 다시 효소들이 작용을 하고 있습니다. 그 갑상선 호르몬의 대사나 이용에 관련된 모든 효소들을 측정하는 것이 또 하나의 관찰점이 될 수가 있습니다. 그런데 이 호르몬과 효소를 또 만들어내기 위해서 그 하위에서는 역시 또 유전자들이 발현이 되고 있겠죠. 갑상선을 만들기 위해서, 갑상선 호르몬을 만들기 위해서 갑상선 호르몬 생성과 관련된 생성을 돕는 유전자가 있을 것이고 또 마지막에는 이제 갑상선 호르몬이 다 사용되고 이제 배출되거나 없어지게 만드는 데 관여하는 유전자도 있을 것입니다. 수없이 많은데 그런 것들 하나하나가 전부 측정이 되면 유전자 발현 수준의 관찰점이 되는 것입니다. 그럼 이후로 더 넘어오면 이제 개체 수준이 되겠죠. 개체 수준에서는 아까 말한 대로 어떤 질병이 생겼느냐 안 생겼느냐 자체도 당연히 관찰점이 될 수 있고요. 또 이런 것들도 이제 저희가 관찰점으로 볼 수가 있습니다. 행동 측면에서 죽느냐 사느냐 문제가 아니라 사실 뭐 뇌나 아니면 신경 발달 문제가 생겨서 물론 그런 것이긴 하지만 겉으로 나타날 때 개체 수준에서 행동이 느려졌다, 운동성이 저하되었다, 아니면 이제 출산율이 낮아졌다 이런 것들이 행동 변화로 볼 수가 있습니다. 사실 이 운동성이 저하되거나 아니면 시각이나 뇌신경에 문제가 생기면 이 포식자를 인지하고 회피하는 능력도 이제 생물들이 떨어지고 또 먹이를 탐색하는 능력도 떨어지기 때문에 여러 가지로 성장이나 생존에도 문제가 생길 수밖에 없죠. 연결된 것이지만 그 행동 그 자체 하나만 측정을 하더라도 이제 관찰점이 될 수는 있습니다. 그리고 성장이나 생존은 제가 기존에 예로 들었던 것들이고 체중 대비 기관 무게 같은 것도 많이 보고요. 그 다음에 이제 여러 개체를 놓고 집단으로 실험을 해서 보기 때문에 생존율, 그 다음에 이제 이런 것들은 그 알을 낳는 생물을 대상으로 실험할 때 쓸 수 있는 관찰점인데 이제 부화율, 그다음에 수정률, 알을 낳았을 때 잘 깨어나는가 또는 아예 깨어나기 이전이다 하더라도 이제 수정이 잘 되는가 이런 것들도 전부 그 관찰점으로 볼 수 있습니다. 나중에 또 보여드리게 될 거지만 뭐 알을 낳고 나서 부화를 하는데 부화가 전부 100% 됐다고 하더라도 뭐 이틀 만에 깨어나는 게 정상인데 어떤 경우는 3일 걸렸고 4일 걸렸고 열흘이 걸렸고 이런 것도 다 관찰점으로 사용을 할 수가 있습니다.
네. 그러면 이제까지 일반 독성 값에 대해서 말씀을 드렸고요. 여기서 2차 시 마무리하고 3차 시로 넘어가도록 하겠습니다.